Hello everyone, we were discussing about the theory of small oscillations and my topic is two-coupled pendulum. Consider two identical simple pendulums of mass m, length L. Let x1 and x2 be the displacements of the bow and theta 1 and theta 2 are the angular displacements. Theta 1 and theta 2 can be taken as generalized coordinates. So let's find out the kinetic energy. Kinetic energy T is equal to half mv square. Here x1 and x2 are the displacement. So half m x1 dot square plus half m x2 dot square. But look into the figure. We can see sin theta is equal to x1 by L. So x1 is equal to L sin theta 1. So T is equal to half ml square theta 1 dot square plus half ml square theta 2 dot square. The elements T11, T22 are the coefficients of half theta 1 dot square and half theta 2 dot square. For finding the matrix T, we have to find the elements T11, T22, T12 and T21. T11 is equal to dou square T by dou theta 1 square, differentiating with respect to theta 1. So we get ml square. And similarly for T22, we get ml square. And for T12 and T21, differentiating with respect to theta 1 and theta 2, we get 0. Now, matrix T is equal to ml square 0, 0, ml square. Now let's find the potential energy. We know potential energy V is equal to mgh. But figure like cos theta is equal to adjacent side by hypotenuse, which is equal to L minus h by L. From that, h is equal to L into 1 minus cos theta. So V is equal to mgl into 1 minus cos theta 1 plus mgl 1 minus cos theta 2 plus 1 by 2 k x2 minus x1 the whole square, where we know the potential energy of spring is half k x square. Here x1 and x2 are the displacements. So 1 by 2 k x2 minus x1 the whole square. And we know x is equal to L sin theta. Now V is equal to mgl 1 minus cos theta 1 plus mgl 1 minus cos theta 2 plus 1 by 2 kl square into sin theta 2 minus sin theta 1 the whole square. And we know cos theta 1 is 1 minus 2 sin square theta 1 by 2. From that 1 minus cos theta 1 is theta 1 square by 2. Similarly 1 minus cos theta 2 is theta 2 square by 2. Applying to this, V is equal to mgl theta 1 square by 2 plus mgl theta 2 square by 2 plus 1 by 2 kl square theta 2 minus theta 1 the whole square. Now theta 2 minus theta 1 the whole square in the form of a minus b the whole square. We expand we know a square minus 2ab plus b square. Now V is equal to mgl theta 1 square by 2 plus mgl theta 2 square by 2 plus 1 by 2 kl square theta 2 square minus 2 theta 2 theta 1 plus theta 1 square. Then k 1 by 2 kl square അകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, കോമൺ എടുക്കുന്നു. ആൻഡ് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 by 2 mgl plus kl square into theta 1 square plus 1 by 2 mgl plus kl square into theta 2 square minus
സ്കെയിൽ സ്ക്വയർ തീറ്റ ടു തീറ്റ 1. ഇവിടെ 2 ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നു. ദെൻ we have to find matrix V and the elements V11, V12, V21, V22 കണ്ടുപിടിക്കണം. So for finding V11, dou square V by dou theta 1 square differentiating with respect to theta 1, and we get MGL plus scale square. It is similar for V22 differentiating with respect to theta 2. And in the case of V12 and V21 with respect to theta 1 and theta 2, അവിടെ ഒരു മൈനസ് സ്കെയിൽ സ്ക്വയർ theta 2 theta 1 ഉണ്ട്. സോ മൈനസ് സ്കെയിൽ സ്ക്വയർ V12 is equal to V21 is equal to മൈനസ് സ്കെയിൽ സ്ക്വയർ. therefore മെട്രിക്സ് V എന്ന് പറയുന്നത് MGL പ്ലസ് സ്കെയിൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് സ്കെയിൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് സ്കെയിൽ സ്ക്വയർ MGL പ്ലസ് സ്കെയിൽ സ്ക്വയർ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. The resonant frequency can be obtained by the scalar determinant V minus omega square T is equal to 0. T matrix T നമുക്കറിയാം from equation number 1, and omega square T അതിലോട് omega square multiply ചെയ്യുന്നു, that is omega square ml square 0 omega square ml square. Now V minus V from equation number 2, V minus omega square T determinant. Then MGL plus scale square minus omega square ml square minus scale square MGL plus scale square minus omega square ml square. Then as solve ചെയ്യുന്നു. Then as solve ചെയ്യുമ്പം we get MGL plus scale square minus omega square ml square the whole square minus scale square the whole square equal to 0. അത് a square minus b square ഫോർമുല a plus b into a minus b അവർ ഫോർമുലയൊക്കെ എഴുതി കഴിയുമ്പം ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ കെയിൽ സ്ക്വയർ ആഡ് ആവുന്നു, 2 കെയിൽ സ്ക്വയർ, സെക്കൻഡിൽ കെയിൽ സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ആവുന്നു. ദെൻ വി ഗെറ്റ് 2 ഇക്വേഷൻസ്. MGL plus 2 kl square minus omega square ml square equal to 0. Equation A. MGL minus omega square ml square is equal to 0. Equation B. And from A we get the value of omega 1 square. That is solve ചെയ്യുമ്പം omega 1 square ൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നു, which is equal to MGL plus 2 kl square by ml square. And from B we get the value of omega 2 square, which is equal to G by L. And from this we get two important equations. Omega 1 square omega 2 square ൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. Then the normal modes of the system obtained from the transformation equation. നമ്മുടെ transformation equation theta is equal to a into q ആണ്, where q is a no coordinate which involve only one frequency, and a എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെട്രിക്സ് ആണ്. q എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ കോർഡിനേറ്റ് ആയിരുന്നു, which involve only one frequency, and a എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെട്രിക്സ് which is obtained by eigenvectors. So a എന്ന് പറയുന്നത് മെട്രിക്സ് a is equal to a11, a12, a21, a22. Then we have v minus omega square t into aj is equal to 0. V minus omega 1 square t into a11, a21 is equal to 0. Omega 1 ആയതുകൊണ്ട് a11 and a21. Then v minus omega square t എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് we know that അതിലേക്ക് ഒമേഗയ്ക്ക് omega 1 എന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു. Then അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം we again get two equations. MGL plus scale square minus omega 1 square ml square into a11 minus kl square a21 is equal to 0. അത് ഇക്വേഷൻ എയും minus kl square a11 plus MGL plus scale square minus omega 1 square ml square into a21 is equal to 0. ഇത് ഇക്വേഷൻ ബി ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം we know the value of omega 1 square.
അതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ mgl പ്ലസ് kl സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ 1 സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇൻറ്റു ml സ്ക്വയർ a11 മൈനസ് kl സ്ക്വയർ a21 ഇസിക്വൽ ടു 0. ഇതിൽ ml സ്ക്വയർ ഒക്കെ ക്യാൻസലായി പോകുന്നു. ദെൻ mgl ക്യാൻസൽ ആവുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് a11 ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് a21 എന്ന റിസൾട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ സോൾവിങ് ഇക്വേഷൻ ബി. ഇക്വേഷൻ ബി സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം സിമിലർലി ഒമേഗ 1 സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ വി ഗെറ്റ് a11 ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് a21. അവിടെ സെയിം റിസൾട്ടാണ്. ദെൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് വി മൈനസ് ഒമേഗ 1 സ്ക്വയർ ടി ഇൻറ്റു a11 a21. ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വി മൈനസ് ഒമേഗ 2 സ്ക്വയർ ടി ഇൻറ്റു a12 a22. ദെൻ അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം വി ഗെറ്റ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നു. mgl പ്ലസ് kl സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ 2 സ്ക്വയർ ml സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു a12 മൈനസ് kl സ്ക്വയർ a22 ഈക്വൽ ടു 0. നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് kl സ്ക്വയർ a12 പ്ലസ് mgl പ്ലസ് kl സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ 2 സ്ക്വയർ ml സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു a22 ഈക്വൽ ടു 0. ഇക്വേഷൻ എ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം അതിലേക്ക് ഒമേഗ 2ൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. വി നോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഒമേഗ 2 സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ g/l. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം വി ഗെറ്റ് a12 ഈക്വൽ ടു a22. അതാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട്. സിമിലർ ഫോർ ഇക്വേഷൻ ബിയും സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം സെയിം റിസൾട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ദെൻ a11ന് ആൽഫ എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുത്താൽ a21 വിൽ ബി മൈനസ് ആൽഫ സിൻസ് a11 ഈക്വൽ ടു മൈനസ് a21. ദെൻ a12 എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ ആണെങ്കിൽ a22 ബീറ്റ ആവും ബിക്കോസ് a12 ഈക്വൽ ടു a22. സോ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൽഫ ബീറ്റ മൈനസ് ആൽഫ ബീറ്റ ആവും. ദെൻ വി ഹാവ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ടി എ ഈക്വൽ ടു ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ്. എ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർചേഞ്ചിങ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ഓഫ് എ വി ഗെറ്റ് ആൽഫ മൈനസ് ആൽഫ ബീറ്റ. ദെൻ ആ ഒരു എ ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു എ അതിലേക്ക് വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. എ ട്രാൻസ്പോസിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ആൽഫ മൈനസ് ആൽഫ ബീറ്റ. ദെൻ എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ml സ്ക്വയർ 0 ml സ്ക്വയർ. പിന്നെ എ വീനോ ആൽഫ ബീറ്റ മൈനസ് ആൽഫ ബീറ്റ. ദെൻ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് 1 0 0 1. ദെൻ അവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. വി ഗെറ്റ് ആൽഫ ml സ്ക്വയർ മൈനസ് ആൽഫ ml സ്ക്വയർ ബീറ്റ ml സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ മെട്രിക്സ് എ ഈക്വൽ ടു 1 0 0 1. ദെൻ അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം ആൽഫ ml സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആൽഫ ml സ്ക്വയർ ആൽഫ ബീറ്റ ml സ്ക്വയർ മൈനസ് ആൽഫ ബീറ്റ ml സ്ക്വയർ ആൽഫ ബീറ്റ ml സ്ക്വയർ മൈനസ് ആൽഫ ബീറ്റ ml സ്ക്വയർ ബീറ്റ സ്ക്വയർ ml സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ ml സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1 0 0 1. ദെൻ അവിടെ കുറച്ച് ടേംസ് ഒക്കെ ക്യാൻസലായി പോകുന്നുണ്ട്. ഫൈനലി വി ഗെറ്റ് 2 ആൽഫ സ്ക്വയർ ml സ്ക്വയർ 0 0 2 ബീറ്റ സ്ക്വയർ ml സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1 0 0 1 എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് കിട്ടുന്നു. ദെൻ 2 ആൽഫ സ്ക്വയർ ml സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ് ഈക്വൽ ടു 1. സോ അതിൽ നിന്ന് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് 1/√2 ml സ്ക്വയർ. സിമിലർലി 2 ബീറ്റ സ്ക്വയർ ml സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1 ആൻഡ് ബീറ്റ ഈസ് 1/√2 ml സ്ക്വയർ. നമുക്ക് ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ എന്നുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടി. ദെൻ ആൽഫയുടെയും ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഉണ്ട്. സോ മെട്രിക്സ് എ എന്ന് പറയുന്നത് 1/√2 ml സ്ക്വയർ 1/√2 ml സ്ക്വയർ മൈനസ് 1/√2 ml സ്ക്വയർ 1/√2 ml സ്ക്വയർ.
നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ക്യൂ ആയിരുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് തീറ്റ 1 തീറ്റ 2 മെട്രിക്സ് തീറ്റ 1 തീറ്റ 2 ഈക്വൽ ടു 1/√2 ml square 1/√2 ml square minus 1/√2 ml square 1/√2 ml square matrix A into Q1 Q2. Then solve ചെയ്യുമ്പം തീറ്റ 1 തീറ്റ 2 ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് Q1 1/√2 ml square plus Q2 1/√2 ml square minus Q1 1/√2 ml square plus Q2 1/√2 ml square. Then അതിൽ നിന്ന് 1/√2 ml square കോമൺ എടുക്കാം. സോ മെട്രിക്സ് തീറ്റ 1 തീറ്റ 2 ഈക്വൽ ടു 1/√2 ml square into തീറ്റ Q1 plus Q2 1/√2 ml square into Q2 minus Q1. Then തീറ്റ 1 എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് 1/√2 ml square into തീറ്റ 1 Q1 plus Q2. തീറ്റ 2 എന്ന് പറയുന്നത് 1/√2 ml square into Q2 minus Q1. From that Q1 plus Q2 equal to √2 ml square theta 1 and Q2 minus Q1 equal to √2 ml square theta 2. And at equation 1 and 2, 1 plus 2 ചെയ്യുമ്പോൾ we get the value of theta 2. Theta 2 equal to Q2. 1 plus 2 ചെയ്യുമ്പോൾ we get the value of Q2 and Q2 equal to √2 ml square by 2 theta 1 plus theta 2. And 1 minus 2 ചെയ്യുമ്പം Q1ൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. Q1 equal to √2 ml square by 2 theta 1 minus theta 2. Q1ഉം Q2 എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ്. സോ മോഡ്സ് ഓഫ് വൈബ്രേഷനും നോർമൽ മോഡ്സ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻസ് ആയിരിക്കും. ഇനി Q1 മോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അവിടെ Q2 0 ആവുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് Q2ൻ്റെ ഇക്വേഷൻ √2 ml square by 2 theta 1 plus theta 2 അത് 0 ആവും. അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം √2 ml square by 2 എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. സോ തീറ്റ 1 ഈക്വൽ ടു മൈനസ് തീറ്റ 2 എന്നുള്ള റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. വി ഗെറ്റ് തീറ്റ 1 ഈക്വൽ ടു മൈനസ് തീറ്റ 2. അതായത് ആ ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തീറ്റ 1 ഈക്വൽ ടു മൈനസ് തീറ്റ 2, അതായത് ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ദേ ആർ ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. പെൻഡുലം ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസിലാണ്. ആ മോഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആൻറ്റി സിമെട്രിക് മോഡ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. സോ ആൻറ്റി സിമെട്രിക് മോഡ്. ഇനി Q2 മോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ Q1 0 ആവുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് √2 ml square by 2 തീറ്റ 1 മൈനസ് തീറ്റ 2 ഈക്വൽ ടു 0. ഹിയർ വി ഗെറ്റ് തീറ്റ 1 ഈക്വൽ ടു തീറ്റ 2. അപ്പം ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് തീറ്റ 1 ഈക്വൽ ടു തീറ്റ 2. സോ ദ പെൻഡുലംസ് ആർ ഓസിലേറ്റിംഗ് ഇൻ ഫേസ്, സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ്. സോ ദ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമെട്രിക് മോഡാണ്. തീറ്റ ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് രണ്ടിൻ്റെ ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈക്വൽ ആയപ്പം സിമെട്രിക് മോഡും തീറ്റ 1 ഈക്വൽ ടു മൈനസ് തീറ്റ 2 ആയപ്പം ആൻറ്റി സിമെട്രിക് മോഡും. സോ ഇതാണ് ടു കപ്പിൾഡ് പെൻഡുല. താങ്ക് യു.